Good morning, students. In our last session, we have discussed elasticity of demand, in which we are done with the types of price elasticity of demand. Let me tell you the meaning of price elasticity of demand in brief before starting factors affecting price elasticity of demand, because it's been a long time, right? We are meeting after a long time, so that price elasticity of demand means change in demand to a change in price. That is, responsiveness of the demand to a change in price of a commodity when other factors remain constant. કોઈપણ કોમોડિટીની પ્રાઇસમાં ચેન્જ આવે અને સામે એની ડિમાન્ડમાં કેટલો ચેન્જ આવે છે, that is shown by the price elasticity of demand. આપણે પ્રાઇસ ઇલાસ્ટિસિટી ઓફ ડિમાન્ડના 5 ટાઈપ્સ છે એ ડિટેલમાં ડિસ્કસ કર્યા હતા. દેટ ઇઝ perfectly elastic demand, perfectly inelastic demand, unitary elastic demand and inelastic demand. Now today we are going to start factors affecting price elasticity of demand. Factors affecting means as you know that કે પ્રાઇસ ચેન્જ થાય તો ડિમાન્ડ ચેન્જ થાય, પણ આવા કયા ફેક્ટર્સ છે કે જે આની માટે રિસ્પોન્સિબલનેસ છે? ધ રીઝન ઇઝ દેટ અ ચેન્જ ઇન અ ડિમાન્ડ ઓફ અ પર્ટિક્યુલર કમોડિટી in response to a change in its price may be different from person to person, because દરેક પર્સનની ઇન્કમ છે ને ડિફરન્ટ હોય. આ બધા ફેક્ટર્સ ડિપેન્ડ કરે. ઇન્કમને કન્સિડર ન કરીએ તો પણ કોઈપણ કોમોડિટીની પ્રાઇસમાં ચેન્જ આવે તો એની સામે ડિમાન્ડમાં કેટલો ચેન્જ આવશે ને, દેટ ઇઝ ડિપેન્ડ ઓન અ પર્સન. તો દરેક પર્સન વાઇઝ આ પ્રાઇસની સામે ડિમાન્ડનો જે પ્રપોર્શનેટ ચેન્જ છે એ ડિફરન્ટ હોય. એન્ડ દેટ ઇઝ વાય ઇટ ઇઝ નોટ પોસિબલ ટુ સે એક્ઝેક્ટલી that the demand for a particular commodity is elastic or inelastic. એટલે પર્સન ટુ પર્સન આ પ્રાઇસની સામે ડિમાન્ડ છે ને એમાં ચેન્જ થાય છે, એ પ્રપોર્શન ચેન્જ હોય છે. એને લીધે એક એવું બહુ ડિફિકલ્ટ છે કે કોઈપણ કોમોડિટીની ડિમાન્ડ છે એ ઇલાસ્ટિક છે કે ઇનઇલાસ્ટિક છે. ઇલાસ્ટિક મીન્સ એઝ આઈ ટોલ્ડ યુ ચેન્જ, ઇટ મીન્સ કે કોઈ કોમોડિટીની ડિમાન્ડ ચેન્જ થશે કે નહીં, અને ઇનઇલાસ્ટિક એટલે પ્રાઇસમાં ચેન્જ થાય પણ ડિમાન્ડમાં ચેન્જ ન થાય, એટલે ઇનઇલાસ્ટિક. Elastic demand means change in demand. Inelastic demand means no change in demand. So, as I have told you, it is not possible to say exactly કે કોઈપણ કોમોડિટીની ડિમાન્ડ ઇલાસ્ટિક છે કે ઇનઇલાસ્ટિક છે, but there are certain general indications which are given so that we can more or less be precise, or we can predict that the demand for a particular commodity is whether elastic or inelastic. So, the major determinants of price elasticity of demand are: the first is possibility of substitution, the second is nature of the product, which includes certain subpoints, the third is time interval, there are also certain points into the time interval, and the fourth one is importance of the commodity in consumer budget. Now we are going to discuss one by one in detail. Before starting this, let me tell you, this question is most important as far as your examination is concerned, right? કે factors affecting price elasticity of demand છે એ important question છે, એટલે ધ્યાનથી સમજજો. ઇઝી છે, ઇઝીલી એક્ઝામ્પલ્સ થ્રુ તમને લોકોને સમજાઈ જશે, બટ this question is important. So, the first point is possibility of substitution. Substitution means અવેજી. એકની બદલે બીજા ગુડ્સ તમારે યુઝ કરવા હોય તો એ અવેલેબલ છે કે નહીં. Now, the larger the number of substitutes in the market, the demand of that commodity will be more elastic. જે કોમોડિટીના માર્કેટમાં વધારેમાં વધારે સબસ્ટિટ્યૂટ્સ અવેલેબલ હોય ને એવી કોમોડિટીઝની ડિમાન્ડ છે એ મોર ઇલાસ્ટિક હોય. સપોઝ if you take the example of ટૂથપેસ્ટનું એક્ઝામ્પલ લ્યો તો કેટલી બ્રાન્ડ્સ છે કે જેની ટૂથપેસ્ટ છે એ માર્કેટમાં અવેલેબલ છે, રાઈટ? કોલગેટ, પેપ્સોડન્ટ,
Patanjali, Glister, then number of other toothpaste are there. Now કોલગેટની પ્રાઇસ ઇન્ક્રીઝ થાય તો જે કસ્ટમર્સ છે એ કોલગેટ યુઝ કરે છે they will shift to some another toothpaste. The reason is that number of substitute goods are available in the market. એટલે કોલગેટની પ્રાઇસ ઇન્ક્રીઝ થશે તો એના જે કસ્ટમર્સ કોલગેટ યુઝ કરે છે એ તરત જ બીજી પ્રોડક્ટ ઉપર શિફ્ટ થઈ જશે. અને ઓપોઝિટ સિચ્યુએશન, જો કોલગેટની પ્રાઇસ છે એ ડિક્રીઝ થશે તો જે કસ્ટમર્સ other brands use કરે છે they will shift to the Colgate. So larger the proportion of substitutes, number of substitutes available to the customer, the demand greater will be the demand for that commodity will be more elastic. એટલે શું થશે કે કસ્ટમર છે ને તરત જ બીજી પ્રોડક્ટમાં શિફ્ટ થઈ જશે. The next point is nature of the product. Price elasticity of demand also depends on the nature of the products. There are certain issues which are connected to it. Now let us discuss. The first is necessities and conventional necessities. Yes, એટલે આપણે આને અહીંયા બેઝિક નેસેસિટીઝ તરીકે કહી શકીએ કે જે ગુડ્સની વાત કરીએ છીએ ને એની જરૂર તમારી લાઈફમાં કેટલી છે. તો અહીંયા આપણે એક્ઝામ્પલ લઈએ basic goods and luxurious goods. If we talk about the goods which are most important or which are basic necessities which belongs to the basic needs, એની ડિમાન્ડ છે ને એ અપ ટુ સર્ટેન એક્સટેન્ટ લાર્જલી ફિક્સ્ડ જ હોય છે. તો એની પ્રાઇસમાં ચેન્જ થાય ને તો એની ડિમાન્ડમાં છે એ એટલો ચેન્જ ન થાય. ઇટ મીન્સ the demand for such commodities changes less than proportionately to a change in its price. એટલે પ્રાઇસમાં જેટલો પ્રપોર્શન ચેન્જ થાય છે ને એટલો ચેન્જ છે એની ડિમાન્ડમાં થતો નથી. સે ફોર એક્ઝામ્પલ ફૂડ છે એની ડિમાન્ડ કેવી હોય? ઇનઇલાસ્ટિક, રાઈટ? કે મિલ્ક છે, મિલ્કની પ્રાઇસ ઇન્ક્રીઝ થાય તો તમે દૂધ પીવાનું બંધ કરી દો, તમે ચા નહીં પીવો. સોલ્ટની પ્રાઇઝીસ ઇન્ક્રીઝ થાય તો સોલ્ટ વિના ચાલે? ઓબ્વિયસલી નોટ. શુગર છે તો આવી બધી પ્રોડક્ટ્સ છે ને એ બેઝિક નીડ છે એટલે એની પ્રાઇસમાં ગમે તેટલો ચેન્જ આવે પણ એની ડિમાન્ડ છે એ ફિક્સ જ હોય. હવે એવું તો નથી ને કે સોલ્ટની પ્રાઇસ ઇન્ક્રીઝ થઈ તો હવે તમે તમારી જે ડેઇલી જે કુકિંગ કરો છો તમે હવે સોલ્ટનો પ્રપોર્શન ઓછો કરી દેશો? ઓબ્વિયસલી નોટ. એના વગર તો ચાલે જ નહીં. મિલ્કની પ્રાઇસીસ ઇન્ક્રીઝ થઈ ગઈ તો હવે બ્લેક ટી પીવાનું સ્ટાર્ટ કરી દઈએ, એવું પોસિબલ જ નથી. એટલે આ જે બેઝિક અને કન્વેન્શનલ નેસેસિટીઝ છે ને એની પ્રાઇસમાં જેટલા પ્રપોર્શન ચેન્જ આવે છે ને એટલો પ્રપોર્શન ક્યારેય એની ડિમાન્ડમાં ચેન્જ ન આવે. ધ સેકન્ડ પોઈન્ટ ઇઝ લક્ઝરીઝ. યસ, ઇફ વી ટોક અબાઉટ ધ લક્ઝરીઝ, એની ડિમાન્ડ છે એ હાઈલી ઇલાસ્ટિક હોય. એનું રીઝન છે યુ કેન ડૂ વિધાઉટ લક્ઝરીઝ, રાઈટ? ઇટ ડઝ નોટ બિલોંગ્સ ટુ યોર બેઝિક નીડ્સ. સે ફોર એક્ઝામ્પલ ટેલિવિઝન, વોશિંગ મશીન, એર કન્ડિશનર, રેફ્રિજરેટર્સ, આ બધી પ્રોડક્ટ્સ છે ને એની ડિમાન્ડ હાઈલી ઇલાસ્ટિક છે because people can do without the use of luxuries. If the prices of the television, washing machine or air conditioner increases, you can postpone the purchase of such things. આવી બધી કાર છે એની ડિમાન્ડ, એની પ્રાઇઝીસ જો ઇન્ક્રીઝ થતી હોય તો એવું તો નથી ને કે તમને એના વગર ચાલશે જ નહીં. ધીસ ઓલ થિંગ્સ બિલોંગ્સ ટુ લક્ઝરિયસ ગુડ્સ. એટલે આવા જે લક્ઝરિયસ ગુડ્સ છે એને એનું પરચેઝિંગ છે જો એની પ્રાઇઝીસ ઇન્ક્રીઝ થાય તો તમે એને પોસ્ટપોન કરી શકો છો કે અત્યારે પરચેઝ ન કરી તો ચાલે. એટલે જો આવી પ્રોડક્ટ્સ છે, લક્ઝરિયસ ગુડ્સ છે, વોશિંગ મશીન, રેફ્રિજરેટર્સ છે, એની પ્રાઇસ ઇન્ક્રીઝ થશે તો એની ડિમાન્ડ છે એ તરત જ ડિક્રીઝ થઈ જશે. સો ધેટ વી કેન સે ધેટ ધ ડિમાન્ડ ફોર સચ ગુડ્સ આર હાઈલી ઇલાસ્ટિક. પણ અહીંયા શું થશે કે લક્ઝરી છે ને એ અગેન રિલેટિવ ટર્મ છે કે એક પર્સન માટે કોઈ પણ ગુડ્સ છે ને એ લક્ઝરી હોઈ શકે પણ બીજા માટે એ બેઝિક નેસેસિટી હોઈ શકે. લેટ મી ટેલ યુ ધીસ વિથ ધ હેલ્પ ઓફ એન એક્ઝામ્પલ. મનીષ મલ્હોત્રા છે એ બહુ મોટો ફેશન ડિઝાઇનર છે. હવે આપણી માટે એની જે ડિઝાઇન કરેલા ક્લોથ્સ છે એ બહુ લક્ઝરિયસ ગુડ્સ છે પણ જે સેલિબ્રિટીઝ છે કે રેગ્યુલરલી એના જ
ક્લોથ્સ છે, ડિઝાઇનર વેર્સ છે, યુઝ કરે છે, એની માટે એ બેઝિક નેસેસિટીઝ છે. તો આ લક્ઝરી છે ને એ રિલેટિવ ટર્મ છે, સો ઇટ વિલ ડિપેન્ડ ઓન ધ પર્સન. ધ નેક્સ્ટ ઇઝ ડ્યુરેબલ ગુડ્સ. ડ્યુરેબલ ગુડ્સ મીન્સ એવા ગુડ્સ કે જે લોંગ લાસ્ટિંગ છે, કે જે તમારે ફ્રિકવન્ટલી પરચેઝ ન કરવા પડે. સે ફોર એક્ઝામ્પલ પેર ઓફ શૂઝ. શૂઝ છે એ તરત ખરાબ ન થાય, તમે એને 6 to 8 months છે, 12 months છે, એટલે અરાઉન્ડ યર છે તમે એને યુઝ કરી શકો ઇટ, બિકોઝ ઇટ ઇઝ લોંગ લાસ્ટિંગ. તો જે ડ્યુરેબલ ગુડ્સ છે ને એની ડિમાન્ડ છે એ મોર ઇલાસ્ટિક હોય. નાવ ઇફ આપણે જે શૂઝનું એક્ઝામ્પલ લીધું એ જ એક્ઝામ્પલ કન્ટિન્યુ કરીએ કે શૂઝની પ્રાઇસ છે એ ઇન્ક્રીઝ થાય તો કસ્ટમર્સ છે એ તરત એની ડિમાન્ડ છે એ કોઈ ફ્યુચર ડેટમાં પોસ્ટપોન કરી દે, બિકોઝ આપણી પાસે ઓલરેડી પેર ઓફ શૂઝ હોય જ, એવું તો નથી કે સાવ હોય જ નહીં. એટલે અમુક જે નવા શૂઝ આપણે પરચેસ કરવાનું ડિસાઇડ કર્યું છે એની ડિમાન્ડને આપણે પોસ્ટપોન કરી લઈએ. આપણે એવું વિચારીએ કે નો, આની પ્રાઇસ જ્યારે રિડ્યુસ થાય ત્યારે આપણે પરચેસ કરશું. લેટ મી ગીવ યુ વન અનધર એક્ઝામ્પલ કે પ્યુમા અને નાઇક છે તો એના શૂઝની પ્રાઇસ બહુ વધારે હોય, તો અત્યારે આપણે શું કરશું કે જ્યારે એમાં ડિસ્કાઉન્ટ આવશે 40 to 50% ત્યારે પરચેસ કરશું, બિકોઝ એવું તો નથી કે મારે અત્યારે ને અત્યારે પરચેસ કરવા જ પડે. સો demand for such goods or demand for durable goods can be postponed to some future date. The next point is level of prices. Yes, the demand for the goods whose prices are either very high or very low. એટલે આવી જે ગુડ્સ છે ને કે કાં તો એની પ્રાઇસ બહુ હાઈ છે ને કાં તો બહુ લો છે, એની ડિમાન્ડ છે ને એ ઇનઇલાસ્ટિક હોય. એનું રીઝન છે કે જે હાઈ પ્રાઇસ ગુડ્સ છે ને, ગુડ્સ વિચ આર બિલોંગ્સ ટુ અ વેરી હાઈ પ્રાઇસ આર પરચેસ્ડ બાય ઓનલી રીચ પર્સન, એન્ડ ધ ગુડ્સ whose prices are very low are purchased by the poor person. So what will happen કે જે વેરી હાઈ પ્રાઇસ ગુડ્સ છે ને કે જેને રીચ પર્સન પરચેસ કરે છે એની ડિમાન્ડ છે એ ઇનઇલાસ્ટિક જ રહેશે. એનું રીઝન છે કે ધ પર્સન હુ ઇઝ ઓલરેડી વેરી રીચ, ઇટ ડઝ નોટ મેક એની ડિફરન્સ ટુ હિમ કે એ પ્રાઇઝની પ્રોડક્ટ છે એ હાઈ છે, લો છે, એમાં કોઈ ચેન્જ આવે છે કે નહીં. એ પ્રોડક્ટ છે એની ડિમાન્ડ છે એ ઇનઇલાસ્ટિક જ રહેશે, બિકોઝ જે રીચ પર્સન છે એની માટે એ હાઈ પ્રાઇસ છે એ કોઈ મેટર કરતું જ નથી. અને જે વેરી લો પ્રાઇસ ગુડ્સ છે એ જનરલી નેસેસિટી હોય છે, આપણે પરચેસ કરવા માટે બેઝિક નેસેસિટી હોય છે. એટલે એની એક્ઝામ્પલ લઈએ તો સોલ્ટ છે, મેચબોક્સ છે, તો એની માટે કોઈ મેટર કરતું જ નથી કે એની પ્રાઇસ કેટલી છે, એના વગર આપણને ચાલવાનું જ નથી. એટલે એની એવા ગુડ્સ કે જે બેઝિક નેસેસિટીઝ છે, સાવ લો પ્રાઇઝડ ગુડ્સ છે, એની ડિમાન્ડ પણ જનરલી છે એ ઇનઇલાસ્ટિક જ હોય છે. ધ થર્ડ પોઈન્ટ ઇઝ ટાઈમ ઇન્ટરવલ. યસ, જેટલો શોર્ટ પીરિયડ ઓફ ટાઈમ અવેલેબલ હશે ને ડિમાન્ડને એડજસ્ટ થવા માટે, એટલી જ એની પ્રાઇસ ઇલાસ્ટિસિટી છે એ ઓછી હશે. The shorter the period of time for the demand to adjust to a change in price, less will be the price elasticity of that commodity, because it takes time to change the demand for a particular product. જેટલો લોંગ પીરિયડ હશે ને એટલી જ એની ડિમાન્ડ છે ને એની ઇલાસ્ટિસિટી વધારે હશે. The longer the period of time, the elasticity of demand will be more. It means if we talk about the short period of time, at that time elasticity is less elastic. એટલે આપણે અહીંયા કહી શકીએ કે શોર્ટ પીરિયડ હોય ને તો પ્રાઇસ ઇલાસ્ટિસિટી છે એ ઓછી હશે, અને લોંગ પીરિયડ હોય ને તો ઇલાસ્ટિસિટી છે એ વધારે હશે. બટ ટુ બી મોર ક્લિયર, પ્રિસાઇઝલી આને આપણે વાત કરીએ તો પ્રાઇસ ઇલાસ્ટિસિટી ઓફ ડિમાન્ડ ઓફ એની કોમોડિટી ટેન્ડ્સ ટુ બી લેસ ઇન ધ શોર્ટ પીરિયડ, એન્ડ the price elasticity of demand for any commodity will be more in case of a long period. But there are certain reasons for it. કે આપણે કીધું કે શોર્ટ પીરિયડમાં કેમ ઇલાસ્ટિસિટી ઓછી હોય છે અને લોંગ પીરિયડમાં વધારે હોય છે, તો એના રીઝન છે. એમાં ફર્સ્ટ રીઝન છે હેબિટ્સ એન્ડ ટ્રેડિશન્સ. ઇફ યુ આર યુઝ ટુ કન્ઝ્યુમ ટી,
તમે વર્ષોથી ચા જ પીવો છો અને ચાની પ્રાઇસ છે એ ઇન્ક્રીઝ થાય છે, તો ઇન્સ્ટન્ટલી સેમ ડે તમે કોફી ઉપર શિફ્ટ થઈ શકો? ઇઝ ઇટ પોસિબલ? Obviously not. It will take some time to change your habit and traditions. You are used to consume tea for the years. તમે વર્ષોથી ચા જ પીવો છો તો તમે ઇમિડિયેટલી કોફી ઉપર શિફ્ટ ન થઈ શકો. એન્ડ ધેટ ઇઝ વાય આપણે ટાઈમ ઇન્ટરવલ કહીએ છીએ ને કે હેબિટ્સ ઓફ ધ પીપલ ટેક્સ ટાઈમ ટુ ચેન્જ. વી કેન નોટ ચેન્જ અવર હેબિટ્સ instantly within a short period of time, and for that it will require long period of time to change our habits or to shift from tea to coffee. ચામાંથી કોફીમાં શિફ્ટ થવા માટે આપણે ટાઈમ લાગે. સેમ થિંગ હેપન્સ ટુ અવર ટ્રેડિશનલ, રાઈટ? આપણે એક્ઝામ્પલ લઈએ તો ઇન્ફ્લેશન હોય માર્કેટમાં તો પ્રાઇઝીસ છે એ ઇન્ક્રીઝ થાય. એટલે ઇન્ફ્લેશન હોય તો અમુક પરચેઝિંગ આપણું છે ને એ ટ્રેડિશન ઉપર ડિપેન્ડ કરે કે મેરેજ છે તો આવી વસ્તુને આપણે પોસ્ટપોન કરી શકીએ કે મેરેજ છે કે અમુક એવા ઓકેશન્સ છે તો એમાં આપણે અમુક પરચેઝિંગ છે એને પોસ્ટપોન કરી અને આપણે એની ડિમાન્ડ છે એ ઓછી કરી શકીએ. પણ શું થાય કે એની માટે ટાઈમ લાગે કે એમાં મેરેજમાં જે રિચ્યુઅલ્સ તમારે પરફોર્મ કરવાના જ છે તો તમે એની ડિમાન્ડ પોસ્ટપોન ન કરી શકો. સો ઇટ વિલ ટેક ટાઈમ. એટલે લોંગ પીરિયડની વાત કરીએ ને તો ધીમે ધીમે આ બધી વસ્તુ છે એમાં તમે ચેન્જીસ આવી શકે, પણ શોર્ટ પીરિયડમાં ઇટ ઇઝ નોટ પોસિબલ. ધ સેકન્ડ ઇઝ ટેકનિકલ હર્ડલ્સ. યસ, ટેકનિકલ હર્ડલ્સમાં છે ને આપણે કોમ્પ્લિમેન્ટરી ગુડ્સનું એક્ઝામ્પલ લઈએ. સી ફોર એક્ઝામ્પલ ઇલેક્ટ્રિસિટી છે એના પ્રાઇસીસ છે એ રિડ્યુસ થાય છે, તો એનો મતલબ એમ કે તમે વધારે ને વધારે ઇલેક્ટ્રિસિટી કન્ઝ્યુમ કરશો. જે લો ઓફ ડિમાન્ડ છે કે પ્રાઇસ રિડ્યુસ થાય તો એની ડિમાન્ડ ઇન્ક્રીઝ થાય. પણ ઇલેક્ટ્રિસિટી તમે યુઝ કેવી રીતે કરો? જો ઇલેક્ટ્રિસિટીની પ્રાઇસીસ છે એ ડિક્રીઝ થાય છે તો એનું કન્ઝમ્પશન ઇન્ક્રીઝ કરવા માટે યુ હેવ ટુ પરચેઝ ટેલિવિઝન, યુ હેવ ટુ પરચેઝ એર કન્ડિશનર, રેફ્રિજરેટર, વોશિંગ મશીન, માઇક્રોવેવ. ઇફ યુ હેવ all these goods with yourselves, then and then you can increase the consumption of electricity. But what will happen with the reduction in the prices of the electricity? You will need some time to purchase all these things. Electricity ની prices decrease થાય ને તો ટેલિવિઝન છે, રેફ્રિજરેટર છે, એર કન્ડિશનર છે, આવા બધા ઇલેક્ટ્રિક ગેજેટ્સ પરચેસ કરવા માટે થોડો ટાઈમ લાગે, બિકોઝ એ પરચેસ કરવા માટે પણ મનીની રિક્વાયરમેન્ટ હોય. એટલે અહીંયા શું થશે કે ડ્યુરેબલ ગુડ્સ હોય ને જે ઇલેક્ટ્રિક ગુડ્સ, એટલે ઇલેક્ટ્રિસિટીની પ્રાઇસ રિડ્યુસ થાય તો એની માટે જે કોમ્પ્લિમેન્ટરી ગુડ્સની રિક્વાયરમેન્ટ હોય એ પરચેસ કરવા માટે યુ નીડ સમ પીરિયડ ઓફ ટાઈમ. એન્ડ બિકોઝ ઓફ ધીસ રીઝન આપણે કીધું એમ કે જેટલો પ્રપોર્શનેટ ચેન્જ ઇલેક્ટ્રિસિટીની પ્રાઇસમાં થશે એના કરતાં ઓછો પ્રપોર્શનેટ ચેન્જ છે એના કન્ઝમ્પશનમાં થશે, બટ ઓનલી ઇન ધ શોર્ટ પીરિયડ ઓફ ટાઈમ. આપણે કીધું કે શૂઝ છે, પેર ઓફ શૂઝનું એક્ઝામ્પલ લીધું હતું, એ ડ્યુરેબલ ગુડ્સ છે તો શૂઝની પ્રાઇસીસ છે એ ઇન્ક્રીઝ થાય કે પછી આપણે રિડક્શનનું જ પ્રાઇસ એક્ઝામ્પલ લઈએ કે શૂઝની પ્રાઇસ રિડ્યુસ થાય તો તમે તરત જ શૂઝ પરચેઝ નહીં કરો. પહેલાં શું કરશો કે તમારી પાસે ઓલરેડી જે શૂઝ અવેલેબલ છે તમે એને યુઝ કરશો, પછી તમે છે એ નવા શૂઝ છે એ પરચેઝ કરો છો. ધ નેક્સ્ટ એન્ડ ધ પોઈન્ટ ઇઝ market imperfections. Yes, if the prices of certain commodities are reducing, but it does not mean the customer will immediately increase the consumption of that goods. The reason is that it will take certain time to make aware the customers about the price reduction. માર્કેટમાં ઘણી વસ્તુની પ્રાઇસ રિડ્યુસ થઈ ગઈ હોય પણ હજી આપણને ખ્યાલ જ ન હોય. એનું રીઝન છે કે પ્રાઇસ રિડક્શન છે ને એની ઇન્ફોર્મેશન કસ્ટમર સુધી પહોંચતા વાર લાગે. અત્યારે જુઓ તમે માર્કેટિંગ એડવર્ટિઝમેન્ટ એ જ કરે છે કે કોઈ પણ કોમોડિટી છે એના પ્રાઇસીસ રિડ્યુસ થતા હોય તો તરત એની માર્કેટમાં એડવર્ટીઝ કરશે, પણ તો પણ કસ્ટમરને એ એડવર્ટિઝમેન્ટ જોતા વાર લાગે. હવે મેં તમને એક્ઝામ્પલ આપ્યું કે નાઇકમાં 50% સેલ આવે છે તો સેલ તો ક્યારનો આવી ગયો હોય પણ એવું બને કે તમને ખબર લેટ પડે, તો આ એવું બને કે સેલ પહેલાં આવી ગયો પણ કસ્ટમરને એની ઇન્ફોર્મેશન છે એ થોડાક ટાઈમ પછી પડી તો એની ડિમાન્ડમાં ઇમિડિયેટ ઇન્ક્રીઝ ન થાય. સો ટાઈમ ઇન્ટરવલ એ જ કહે છે આ બધા પોઈન્ટ્સ થ્રુ કે ઇટ મે પોસિબલ કે
પ્રાઇસ રિડક્શન છે એની સામે ડિમાન્ડમાં જે ઇન્ક્રીઝ થવું જોઈએ એ ઇમિડિયેટ ન થાય, બટ ઇટ વિલ ટેક સર્ટેન ટાઈમ ટુ ઇન્ક્રીઝ ધ ડિમાન્ડ ઓફ અ કોમોડિટી હુઝ પ્રાઇસીસ આર રિડ્યુસ્ડ. The fourth and the last factor affecting the price elasticity of demand is importance of the commodity in consumers budget. યસ, જે કમોડિટીની તમે વાત કરો છો ને તમારા બજેટમાં કેટલી ઇમ્પોર્ટન્ટ છે ને એના ઉપર એની પ્રાઇસ ઇલાસ્ટિસિટી એ ડિપેન્ડ કરે. Now, the larger the proportion of income which you are spending on the commodities, the greater is the importance of that commodity in the budget of the customers. તમે તમારી ઇન્કમમાંથી જેટલો વધારે પ્રપોર્શન કોઈ કમોડિટી પાછળ પર સ્પેન્ડ કરતા હો ને એનો મતલબ એમ કે એ કમોડિટી તમારી માટે બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. સે ફોર એક્ઝામ્પલ, એર કન્ડિશનર 35,000 to 40,000નું એર કન્ડિશનર આવે, એક્સપેન્સિવ છે, તમે તમારી ઇન્કમનો લાર્જ પ્રપોર્શન એની પાછળ સ્પેન્ડ કરો છો, તો એ કોમોડિટી તમારી માટે ઇમ્પોર્ટન્ટ હોય જ. તો એની ડિમાન્ડ કેવી હોય? મોર ઇલાસ્ટિક હોય. બિકોઝ તમે એની કોઈ કોમોડિટી પાછળ જો 40,000 સ્પેન્ડ કરતા હોય, ઇટ મીન્સ કે એની પ્રાઇસ જો ઇન્ક્રીઝ થશે તો તમે તરત જ ડિમાન્ડને પોસ્ટપોન કરી દેશો, અત્યારે પરચેઝ નહીં કરો. ઓફ સિઝનમાં જ્યારે એની પ્રાઇસ રિડ્યુસ થાય ત્યારે તમે એને પરચેઝ કરશો, બિકોઝ તમે એની પાછળ એક લાર્જ બજેટ છે એ સ્પેન્ડ કરો છો, રાઈટ? નાઉ ઓપોઝિટ સિચ્યુએશન, the smaller the proportion of the income spent, the smaller is the importance of that commodity in your budget. જેટલું ઓછું તમે તમારી ઇન્કમમાંથી સ્પેન્ડ કરો ને એટલું જ તમારી લાઈફમાં એનું ઇમ્પોર્ટન્સ છે એ ઓછું હોય. સે ફોર એક્ઝામ્પલ, ન્યૂઝપેપર, સોલ્ટ, મેચબોક્સ છે, આવી બધી વસ્તુ છે ને એમાં તમે તમારી ઇન્કમના બહુ ઓછો પોર્શન સ્પેન્ડ કરો છો, એટલે એની પ્રાઇસમાં ગમે તેટલો ચેન્જ આવે ને એનાથી એની ડિમાન્ડમાં કોઈ ચેન્જ નહીં આવે. સોલ્ટ છે, ન્યૂઝપેપર છે, એની પ્રાઇસમાં ચેન્જ આવે તો તમે એને યુઝ કરવાનું બંધ નથી કરી દેતા, રાઈટ? સો ઇટ વિલ ડિપેન્ડ ઓન ધ પ્રપોર્શન ઓફ ધ બજેટ, ઓર કે તમે તમારી ઇન્કમમાંથી કેટલું સ્પેન્ડ કરો છો ને એના ઉપર એની ડિમાન્ડ છે એ ડિપેન્ડ કરે. ઇફ યુ આર ગોઈંગ ટુ પરચેઝ અ કાર, આવા બધા જે ડ્યુરેબલ ગુડ્સ છે, ટીવી સેટ્સ છે, રેફ્રિજરેટર છે, મોટર કાર્સ છે, આવા બધા ગુડ્સ છે ને એની પ્રાઇઝીસમાં જો વેરિએશન આવે ને તો એની ડિમાન્ડમાં પણ વધારે વેરિએશન આવશે. ધ ડિમાન્ડ ઓફ સચ ગુડ ઇઝ મોર ઇલાસ્ટિક. ધ રીઝન ઇઝ દેટ યુ આર સ્પેન્ડિંગ અ લાર્જ પોર્શન ઓફ યોર ઇન્કમ બિહાઇન્ડ પરચેઝિંગ સર્ટેન ગુડ્સ ઓર commodities. So, it was all about the factors affecting price elasticity of demand. Now, our next topic is importance of the concept of price elasticity. એટલે પ્રાઇસ ઇલાસ્ટિસિટીનો કન્સેપ્ટ છે ને એનું ઇમ્પોર્ટન્સ શું છે, આપણે એને ક્યાં યુઝ કરી શકીએ છીએ એના પોઈન્ટ્સ છે. There are two main points. The first is theoretical significance and the second is practical significance. Now, let us understand one by one. The first point is theoretical significance. Theoretical significance ની વાત કરીએ ને તો you know that the law of demand says that price અને ડિમાન્ડ વચ્ચે નેગેટિવ રિલેશનશિપ છે. That means price decreases, demand increases, price increases, demand decreases when other factors remain constant. But the law of demand does not explains that what proportion of change in price will change the demand. એટલે અહીંયા એવું નથી કહેતા કે પ્રાઇઝમાં કેટલા પ્રપોર્શન ચેન્જ આવે છે તો સામે ડિમાન્ડમાં કેટલો પ્રપોર્શન ચેન્જ આવે છે ને એ આપણે ક્યારેય લો ઓફ ડિમાન્ડથી મેઝર નથી કરી શકતા. એન્ડ વી કેન મેઝર ધ પ્રપોર્શનેટ ચેન્જ ઇન ધ ડિમાન્ડ ટુ અ પ્રપોર્શનેટ ચેન્જ ઇન ધ પ્રાઇસ with the help of the concept of price elasticity of demand. So we can say that theoretically this concept is very important to measure the proportionate change in the demand to a proportionate change in the price. We can measure exactly with the different methods which we have already discussed. But if we talk about the practical significance, practically તો છે ને આ ઇલાસ્ટિસિટીનો કન્સેપ્ટ છે ને પ્રાઇસ ઇલાસ્ટિસિટીનો એ થિયોરિટિકલ કરતાં પણ વધારે ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. એ આપણે વન બાય વન પોઈન્ટ્સ થ્રુ સમજીએ. સો ધ ફર્સ્ટ પોઈન્ટ ઇઝ ટુ ધ પ્રોડ્યુસર. નાઉ વી વિલ અન્ડરસ્ટેન્ડ કે આ બધા જે પોઈન્ટ્સ છે ને એને કેવી રીતે પ્રાઇસ ઇલાસ્ટિસિટીનો કન્સેપ્ટ છે એ યુઝફુલ છે. ફર્સ્ટ પોઈન્ટ ઇઝ ટુ ધ પ્રોડ્યુસર.
Behind purchasing any of the product, the consumer's aim is always maximum satisfaction and producer's aim is to earn maximum profit. Now, if the producer wants to earn maximum profit, he has to charge high price. But price setting is the most important point as far as the profit is concerned. પ્રોડ્યુસરને કેટલો પ્રોફિટ થશે ને એ કોઈ પણ કોમોડિટીની પ્રાઇસ ઉપર ડિપેન્ડ કરે. નાઉ a producer can charge higher price when the demand of a particular commodity is inelastic and he has to charge lower price for the commodity whose demand is more elastic. એવી કોમોડિટી કે જેના વગર કસ્ટમરને ચાલે જ નહીં એવી કોમોડિટીની પ્રાઇસ છે ને હંમેશા હાઈ હોય. તમે એક જ એક્ઝામ્પલ લઈ લો કે જ્યારે રૂલ આવ્યો કે હેલ્મેટ વગર નહીં ચાલે તો 300નું હેલ્મેટ પણ 600માં સેલ થતું હતું. એનું રીઝન શું હતું કે ત્યારે એ હેલ્મેટની ડિમાન્ડ ઇનઇલાસ્ટિક હતી. ગમે તેટલી પ્રાઇસ છે એ કસ્ટમર પે કરવા માટે રેડી હતા, બટ દે વોન્ટ હેલ્મેટ. તો એવી વસ્તુ કે જેની ડિમાન્ડ ઇનઇલાસ્ટિક છે, જેના વગર ચાલવાનું જ નથી, એની પ્રાઇસ પ્રોડ્યુસર્સ છે એ હાઈ ચાર્જ કરી શકશે. બટ હા, ટીવી છે, વોશિંગ મશીન છે, એની પ્રાઇસ હાઈ બહુ ચાર્જ નહીં કરી શકે. એનું રીઝન છે કે એની ડિમાન્ડ ઇલાસ્ટિક છે. જો એની પ્રાઇસ હાઈ હશે તો કસ્ટમર છે એનું પરચેઝ છે એ નહીં કરે. દે વિલ પોસ્ટપોન ધ પરચેઝ ઓફ સમ સર્ટેન ગુડ્સ. The second point is to the monopolist. Yes, even monopolist cannot neglect the price of the product or the concept of price elasticity. The reason is, મેં તમને પહેલાં જ કીધું છે કે મોનોપોલીમાં શું થશે કે એક જ સેલર છે અને ઘણા બધા બાયર્સ છે, એટલે મોનોપોલિસ્ટ જેટલી પ્રાઇસ ચાર્જ કરવી હોય ને એટલી કરી શકે. બટ એવું નથી. માર્કેટમાં જેની મોનોપોલી હોય ને એને પણ વધારે સેલ કરવું હોય ને તો પ્રાઇસ રિડ્યુસ કરવી પડે. ધ મોનોપોલિસ્ટ કેન ઈધર ડિસાઇડ ધ પ્રાઇસ ઓફ ધ પ્રોડક્ટ ઓર હી કેન ડિસાઇડ ધ આઉટપુટ. ઇફ હી વોન્ટ્સ ટુ સેલ મોર, હી હેઝ ટુ રિડ્યુસ ધ પ્રાઇસ, એન્ડ ઇફ હી વોન્ટ્સ ટુ ચાર્જ હાઈ પ્રાઇઝીસ, એટ દેટ ટાઈમ હી હેઝ ટુ સેક્રિફાઈસ સમ સેલ્સ. એટલે જો મોનોપોલિસ્ટને પ્રોફિટ વધારે કરવો હોય ને વધારે સેલ કરીને તો એણે પણ પ્રાઇઝીસ છે એ રિડ્યુસ કરવા પડે. પણ એની માટે પણ એ પ્રાઇસ ઇલાસ્ટિસિટીનો કન્સેપ્ટ યુઝ કરશે કે જો પ્રોડક્ટ છે એની ડિમાન્ડ ઇનઇલાસ્ટિક છે, એના વગર કસ્ટમરને ચાલે એવું જ નથી, એટ દેટ ટાઈમ હી કેન ચાર્જ હાઈ પ્રાઇઝીસ. બટ ઇફ ધ ડિમાન્ડ ઇઝ ઇલાસ્ટિક, એટ દેટ ટાઈમ હી કેન નોટ ચાર્જ હાઈ પ્રાઇઝીસ. કસ્ટમર વિલ નોટ પરચેઝ દેટ ગુડ્સ whose demand is more elastic like durable goods. એટલે મોનોપોલિસ્ટ છે ને he can also practice the price discrimination. ઇટ મીન્સ કે સેમ પ્રોડક્ટ છે ને એના ડિફરન્ટ કસ્ટમર પાસે ડિફરન્ટ પ્રાઇઝીસ ચાર્જ કરી શકે. પણ એવું ક્યારે પોસિબલ હોય કે જ્યારે એ પ્રોડક્ટની ડિમાન્ડ છે એ ઇનઇલાસ્ટિક હોય. જો ઇલાસ્ટિક હોય ને તો સેમ કસ્ટમર ડિફરન્ટ કસ્ટમર પાસેથી સેમ પ્રોડક્ટના ડિફરન્ટ પ્રાઇસીસ ક્યારેય ચાર્જ ન કરી શકે. The next point is in the determination of the price of the joint products. Yes, joint પ્રોડક્ટનું એક્ઝામ્પલથી જ કન્સેપ્ટ સમજાવું. કોટન એન્ડ કોટન સીડ્સ એટલે કપાસ અને કપાસિયા, રાઈટ? બે સાથે જ ઉગે એક જ ઝાડમાં. એટલે કોટન અને કોટન સીડ્સ છે ને એ જોઈન્ટ પ્રોડક્ટ છે. અનધર એક્ઝામ્પલ ઇઝ વીટ એન્ડ વીટ સ્ટ્રો. વીટ એટલે ઘઉં, અને એની સાથે જો તમે ઘઉં કાઢ્યા પછી જે ઓલું ઘાસ જેવું હોય અને એના રોલ્સ, ક્યારેય તમે ફાર્મમાં જો તમે હાઈવે ઉપરથી પાસ થતા હોય અને જો ત્યાં ફાર્મ જોયું હોય તો એમાં એક યલો કલરના બનાવેલા હોય કે જેનો યુઝ છે એ આ એનિમલ્સ માટે એના યુઝ થાય, કે ઘણા બધા એના યુઝીસ છે. એટલે જે વીટની સાથે એની જોઈન્ટ પ્રોડક્ટ છે વીટ સ્ટ્રો છે. તો અહીંયા જે જોઈન્ટ પ્રોડક્ટ હોય ને એના પ્રાઇસીસ ડિટરમાઇન કરવા બહુ ડિફિકલ્ટ હોય કે કોટન અને કોટન સીડ્સ છે એ બે એક સાથે જ ઉગે છે. કોટન સીડ્સ છે એની બાય પ્રોડક્ટ છે, તો એની પ્રાઇસ કેવી રીતે ડિટરમાઇન કરવું? એટ ધેટ ટાઈમ ધ કન્સેપ્ટ ઓફ પ્રાઇસ ઇલાસ્ટિસિટી ઇઝ ઇમ્પોર્ટન્ટ. લાઈક કઈ વસ્તુની ડિમાન્ડ ઇનઇલાસ્ટિક છે ઓર કઈ વસ્તુની ડિમાન્ડ છે એ મોર ઇલાસ્ટિક છે અને શેની ડિમાન્ડ લેસ ઇલાસ્ટિક છે. હવે કોટનની ડિમાન્ડ વધારે હોય કે કોટન સીડ્સની? ઓબ્વિયસલી કોટનની ડિમાન્ડ. જો કોટનની ડિમાન્ડ ઇનઇલાસ્ટિક છે તો એની પ્રાઇસીસ બી હાઈ હશે, અને કોટન સીડ્સની ડિમાન્ડ ઇલાસ્ટિક છે તો એની પ્રાઇસીસ લો હશે. વીટ વગર ચાલે? નો ચાલે. તો વીટની ડિમાન્ડ કેવી થઈ? ઇનઇલાસ્ટિક. તો ડિમાન્ડ ઓફ વીટ વિલ બી હાઈ, સો ધ પ્રાઇસીસ ઓફ ધ વીટ વિલ બી હાઈ. એન્ડ વીટ સ્ટ્રો છે કે જે એમાંથી ઓલા જે રોલ્સ મેં તમને કીધું કે ઓલું ઘાસ જેવું હોય એની ડિમાન્ડ છે એ ઇલાસ્ટિક હોય, એના વગર ચાલે, એટલે એની
ડિમાન્ડ ઓછી હોય તો એની પ્રાઇસીસ બી ઓછી હોય. એટલે જોઈન્ટ પ્રોડક્ટ છે ને એના કેસમાં પ્રાઇસ ઇલાસ્ટિસિટીનો કન્સેપ્ટ છે એ યુઝફુલ થાય છે. The next point is to the trade union. Yes, ટ્રેડ યુનિયનમાં શું થશે કે તમારા જે લેબર્સ છે, ટ્રેડ યુનિયન્સ છે, એ લોકો નોવિંગલી ઓર અનનોવિંગલી they are using the concept of the price elasticity of demand. લેબર્સ છે એ લોકો વેજીસ ઇન્ક્રીઝ કરવા માટે અને ડિયરનેસ અલાઉન્સીસ માટે થઈને સ્ટ્રાઇક કરતા હોય છે. ધ ડિમાન્ડ કે અમારા વેજીસ ઇન્ક્રીઝ કરી દો. તો એ લોકોના યુનિયન હોય અને યુનિયન લીડર હોય. નાવ એ લોકોના જે યુનિયન લીડર્સ છે, ઇફ દે નો દેટ the firm cannot do without the labours, at that time they will demand high wages. The reason is that if labours will go on strike, at that time the production will stop and ultimately the producer has to suffer. એટલે જો લેબર્સની ડિમાન્ડ છે એ ઇનઇલાસ્ટિક હોય કે એવી વસ્તુનું પ્રોડક્શન થાય છે કે લેબર્સ વગર ચાલે એમ જ નથી, એટ ધેટ ટાઈમ દે કેન સ્ટ્રોંગલી ડિમાન્ડ ધ હાઈ વેજીસ. બટ ઓપોઝિટ સિચ્યુએશન, જો યુનિયન લીડર્સને ખ્યાલ છે કે લેબર્સ વિના ચાલે એવું છે, ફર્મ્સ છે દે કેન રિલે ઓન ધ મશીનરીઝ, એટ ધેટ ટાઈમ દે કેન નોટ ડિમાન્ડ હાઈ વેજીસ એન્ડ અધર અલાઉન્સીસ. તો શું થશે કે તરત એમ કહેશે કે લેબર્સને કે ઇટ્સ ઓકે, યુ કેન ગો, તો એને ફાયર કરી દેશે. તો આવા ટાઈમે આ જે યુનિયન લીડર્સ છે, લેબર્સ છે, ટ્રેડ યુનિયન્સ છે, એ લોકો પણ પ્રાઇસ ઇલાસ્ટિસિટીના કન્સેપ્ટનો યુઝ કરે છે. જો લેબર્સની ડિમાન્ડ ઇનઇલાસ્ટિક હોય તો એ લોકો હાઈ વેજીસ ચાર્જ કરી શકે, પણ જો ઇલાસ્ટિક હોય એટ ધેટ ટાઈમ દે કેન નોટ ચાર્જ ઓર ડિમાન્ડ ધ હાઈ વેજીસ. The next is encourages producers to incur selling cost. ઓકે, આ કેવી રીતે? If the demand for a certain commodity is more elastic, at that time producers will try to make that demand less elastic. એટલે અહીંયા એવું થશે કે જો કોઈ પ્રોડક્ટ એવી હોય કે જેની ડિમાન્ડ મોર ઇલાસ્ટિક હોય કે પ્રાઇસ ઇન્ક્રીઝ થાય ને તો તરત જ ડિમાન્ડ છે એ ડિક્રીઝ થઈ જાય, તો એવા ટાઈમે પ્રોડ્યુસર્સ શું ટ્રાય કરશે કે આ પ્રોડક્ટની ડિમાન્ડ છે ને આપણે ઇનઇલાસ્ટિક કરવી છે કે કસ્ટમર્સ કેન નોટ ડુ વિધાઉટ ઇટ. સો વોટ વિલ હેપન, દે વિલ એડવર્ટાઇઝ મોર, વધારે ને વધારે સેલિંગ કોસ્ટ ઇન્કર કરશે, પબ્લિસિટી કરશે, એડવર્ટાઇઝ કરશે. એટલે કસ્ટમર્સ એડવર્ટાઇઝ જોઈને એટલા અટ્રેક્ટ થઈ જશે ને કે એ પ્રોડક્ટ પરચેસ કર્યા વગર એને ચાલે જ નહીં. સો ધ કન્સેપ્ટ ઓફ પ્રાઇસ ઇલાસ્ટિસિટી ઓફ ડિમાન્ડ વિલ એન્કરેજ પ્રોડ્યુસર્સ ટુ ઇન્કર સેલિંગ કોસ્ટ. The next point is to the finance minister. Yes, now how finance minister uses the concept of price elasticity. ફિનાન્સ મિનિસ્ટર છે તો એનું એમ શું હોય કે વધારે ને વધારે રેવન્યુ જનરેટ કરવી ફોર ધ ગવર્મેન્ટ, રાઈટ? કે ગવર્મેન્ટને કેવી રીતે વધારે ને વધારે રેવન્યુ જનરેટ કરે. તો સૌથી મેઇન સોર્સ રેવન્યુ જનરેટ કરવાનો ગવર્મેન્ટ માટે શું છે? ટેક્સીસ, રાઈટ? ગવર્મેન્ટ કેન ઇમ્પોઝ હાઈ રેટ્સ ઓફ ટેક્સીસ એન્ડ અલ્ટિમેટલી ઇટ કેન ઇન્ક્રીઝ ઇટ્સ રેવન્યુ. So if government wants to increase the revenue or wants to impose high rates of tax, at that time the government એ જોશે કે જે પ્રોડક્ટની ડિમાન્ડ ઇનઇલાસ્ટિક હોય ને એની ઉપર જો હાઈ રેટ્સ ઓફ ટેક્સીસ ઇમ્પોઝ થાય ને તો લોકો એનો ઓપોઝ પણ ન કરે, બિકોઝ પીપલ કેન નોટ ડુ વિધાઉટ દેટ થિંગ્સ કે જેની ડિમાન્ડ ઇનઇલાસ્ટિક છે. હવે તમે વિચારો કે સોલ્ટ છે, રાઈટ? ફૂડ છે, ફૂડ પ્રોડક્ટ્સ ઉપર જ હાઈ રેટ્સ ઓફ ટેક્સીસ ઇમ્પોઝ કરી દે તો તમને એના વગર ચાલશે? ઓબ્વિયસલી નહીં જ ચાલે. જો તમે એમ કહો કે ઘઉં ઉપર ક્યાં આપણે ટેક્સીસ પે કરીએ છીએ, પણ તમે ડિરેક્ટલી પે નથી કરતા પણ ઇનડિરેક્ટલી એમાં ટેક્સીસ ને બધું આવી જ ગયું હોય. તમે જ્યારે જમવા જાઓ છો ત્યારે વેટ લાગે છે, રાઈટ? તો આ બધા ટેક્સીસ છે એ ગવર્મેન્ટ, જીએસટીનું એક્ઝામ્પલ લ્યો, ફૂડ ઉપર તમે બહાર જમવા જાઓ તો 18% ટેક્સ પહેલાં લાગતો, જે પછી રિડ્યુસ થઈને 5% થઈ ગયું, તો એમાં વેરિએશન આવતું હોય. તો ગવર્મેન્ટને જ્યારે વધારે રેવન્યુ જનરેટ કરવી હોય ને એટ ધેટ ટાઈમ જે પ્રોડક્ટ્સની ડિમાન્ડ ઇનઇલાસ્ટિક છે એની ઉપર હાઈ રેટ્સ ઓફ ટેક્સીસ ઇમ્પોઝ કરી દે, એટ ધેટ ટાઈમ ધ ઇન્કમ કેન બી ઇન્ક્રીઝડ. પણ જેની ડિમાન્ડ ઇલાસ્ટિક છે કે જેના વગર કસ્ટમરને ચાલે, જો એની ઉપર ટેક્સીસ ઇમ્પોઝ કરે ને હાઈ રેટ્સ, તો એમાં કોઈ ચેન્જીસ થાય નહીં. So finance minister also uses the concept of the price elasticity of demand. Now the next point is deciding devaluation.
યસ, ડિવેલ્યુએશનનો મિનિંગ અહીંયા થાય કે કરન્સીની વેલ્યુ તમે રિડ્યુસ કરો. આપણે કહીએ ને કે ડોલરની સામે રૂપીસ છે એ આટલા છે, કે $1 ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ 75 રૂપીસ. તો આ કન્સેપ્ટ છે એ આપણી કરન્સીમાં, જે કરન્સીનું વેલ્યુએશન છે ને એમાં યુઝ થાય. સો the concept of price elasticity can be useful in deciding the devaluation of local currency as compared to the foreign currency. ગવર્મેન્ટ છે ને ઇલાસ્ટિસિટી ઓફ ડિમાન્ડ, બોથ એક્સપોર્ટ અને ઇમ્પોર્ટ બે કન્સેપ્ટમાં છે ને ઇલાસ્ટિસિટી ઓફ ડિમાન્ડનો યુઝ કરશે. હવે ડિવેલ્યુએશન ક્યારે કરાય? કે જ્યારે એક્સપોર્ટ અને ઇમ્પોર્ટની ડિમાન્ડ છે ને એ ઇલાસ્ટિક હોય. જો તમે તમારી કરન્સીની વેલ્યુ ડિક્રીઝ કરો છો તો તમારી પ્રોડક્ટની પ્રાઇસ ઓછી થઈ ગઈ, તો શું થશે કે ફોરેનમાં એ પ્રોડક્ટની ડિમાન્ડ વધી જશે. એટલે તમારે જ્યારે એક્સપોર્ટ ઇન્ક્રીઝ કરવું હોય ને એટ ધેટ ટાઈમ ડિવેલ્યુએશન છે એ તમે કરી શકો, અને જ્યારે ઇમ્પોર્ટ કરવું હોય ત્યારે તમે ડિવેલ્યુએશન કરો તો ઇમ્પોર્ટ છે એ ઓછું થઈ જાય, કારણ કે તમારે પે વધારે કરવા પડે અને આપણી કરન્સી છે એની પ્રાઇઝીસ છે, વેલ્યુ છે એ ઓછી છે. એટલે આ બધું છે ને કન્ટ્રીનું બેલેન્સ ઓફ પેમેન્ટ હોય ને, એટલે જ્યારે ફોરેન ટ્રાન્ઝેક્શન થતા હોય આપણી કન્ટ્રીના બીજી કન્ટ્રી સાથે, એટ ધેટ ટાઈમ ડિવેલ્યુએશન છે એ કન્સિડર થાય. એટલે ડિવેલ્યુએશનનો સિમ્પલ મિનિંગ શું છે કે એક્સપોર્ટ ઇમ્પોર્ટની ટાઈમે તમે કરન્સીની વેલ્યુ ડિક્રીઝ કરવી કે ઇન્ક્રીઝ કરવી એ પ્રોડક્ટની ડિમાન્ડ ઉપર ડિપેન્ડ કરે. કે તમારે જો એક્સપોર્ટ વધારે કરવું હોય તો તમારે વેલ્યુ ડિક્રીઝ કરવી પડે, પણ એની સામે પાછું તમારે પ્રોડક્ટની ડિમાન્ડ ઉપર જોવું પડે કે ઇલાસ્ટિક છે કે ઇનઇલાસ્ટિક છે, એના ઉપર છે એ એક્સપોર્ટ ઇમ્પોર્ટ છે એ ડિપેન્ડ કરે. ધ નેક્સ્ટ ઇઝ ડિટર્મિનેશન ઓફ ધ પ્રાઇઝીસ ઓફ પબ્લિક યુટિલિટીઝ. યસ, પબ્લિક યુટિલિટી એટલે જે બેઝિક નીડ્સ છે, જ્યારે ડિમાન્ડ ઇનઇલાસ્ટિક હોય ત્યારે હાઈ પ્રાઇસ કેન બી ચાર્જડ, અને જ્યારે ડિમાન્ડ છે એ ઇલાસ્ટિક હોય એટ ધેટ ટાઈમ વી કેન ચાર્જ લો પ્રાઇસ. ઇલેક્ટ્રિસિટીનું એક્ઝામ્પલ લઈએ. ઇલેક્ટ્રિસિટી છે એનો બે યુઝ છે, ડોમેસ્ટિક યુઝ થાય અને ફેક્ટરીઝ છે એમાં પણ યુઝ થાય. સો when electricity used by the factories at that time high price can be charged, because જો ફેક્ટરીઝમાં જ ઇલેક્ટ્રિસિટી ન હોય તો પ્રોડક્શન છે એ સ્ટોપ થઈ જાય. એટલે ફેક્ટરી માટે છે ને ઇલેક્ટ્રિસિટીની ડિમાન્ડ છે એ ઇનઇલાસ્ટિક છે. એટ ધેટ ટાઈમ યુ કેન ચાર્જ હાઈ પ્રાઇઝીસ ફોર ધ કન્ઝમ્પશન ઓફ ધ ઇલેક્ટ્રિસિટી બાય ધ ફેક્ટરીઝ. પણ જ્યારે ડિમાન્ડ છે એ ઇલાસ્ટિક હોય એટ ધેટ ટાઈમ લોઅર પ્રાઇઝીસ ચાર્જ થાય. સે ફોર એક્ઝામ્પલ ઇલેક્ટ્રિસિટી યુઝડ બાય ધ ડોમેસ્ટિક કસ્ટમર્સ, આપણા જેવા કસ્ટમર્સ હોય, આપણા ઘરે જે યુઝ કરીએ છીએ ઇલેક્ટ્રિસિટીનો, એની પ્રાઇઝીસ ઓછી હોય એઝ કમ્પેર ટુ ધ ઇલેક્ટ્રિસિટી યુઝડ બાય ધ ફેક્ટરીઝ. બિકોઝ ફેક્ટરીમાં તો કેટલા રોજના યુનિટ ઇલેક્ટ્રિસિટીના કન્ઝ્યુમ થાય, પણ આપણે એના કરતાં બહુ ઓછું કન્ઝમ્પશન કરતા હોય. એટલે ડોમેસ્ટિક યુઝ માટે ઇલેક્ટ્રિસિટીની પ્રાઇઝીસ ઓછી હશે, બિકોઝ એની ડિમાન્ડ ઇલાસ્ટિક છે. ઇલેક્ટ્રિસિટીની પ્રાઇસ વધારે હશે તો આપણે એસી યુઝ કરવાનું બંધ કરી દેશું, વોશિંગ મશીન યુઝ નહીં કરીએ. પણ ફેક્ટરીમાં એવું ન ચાલે, દે હેવ ટુ યુઝ ઇલેક્ટ્રિસિટી at any time, and so we can say that the demand for the electricity in factories are inelastic. The next point is to explain the paradox of poverty in the midst of plenty. હવે આનો મતલબ એવો થાય, પેરેડોક્સ ઓફ પુઅર્ટી ઇન ધ મિડ્સ ઓફ પ્લેન્ટીનો મતલબ, પેરેડોક્સ એટલે છે ને વિરોધાભાસ. હું એમ કહું કે મારી પાસે ખૂબ પાણી છે પણ તોય મને ખૂબ તરસ લાગી છે તોય હું પાણી નથી પીતી, તો આને છે ને વિરોધાભાસ કહેવાય. હવે આ હું તમને એક એક્ઝામ્પલથી સમજાવું કે આમાં કેવું થાય કે રીચ હાર્વેસ્ટ હોય ને, જે પૈસાવાળા એ લોકો ફાર્મર્સને છે ને એ લોકોનું એક્સપ્લોઇટેશન કરે. એટલે શું થશે કે ખેતરમાં ટન્સ ઓફ વીટ પ્રોડ્યુસ થાય છે ને તોય ફાર્મર્સ છે ને એ ગરીબ જ છે. તો આવું કેવી રીતે પોસિબલ થાય કે ટન્સ ઓફ વીટ પ્રોડક્શન થાય છે તો એને તો એ લોકો સેલ કરીને ઇઝીલી ફાર્મર્સ છે એ વધારે ઇન્કમ જનરેટ કરી શકે છે, તો શું કામ એ લોકો ગરીબ જ છે? એનું રીઝન છે કે ફાર્મર્સ પાસે પ્રોડક્શન તો ખૂબ થાય છે, પણ આ જે રીચ હાર્વેસ્ટર્સ છે, કે જે લોકો એમની પાસેથી પરચેસ કરે છે ને એ બલ્કમાં સાવ ઓછા પ્રાઇઝે પરચેસ કરશે, કારણ કે ફાર્મર્સ પાસે એ જે વીટનું પ્રોડક્શન છે ને એ સ્ટોર કરવા માટે કાંઈ છે જ નહીં. તમે જુઓ અત્યારે વેજીટેબલ્સ છે ને, જ્યારે ટોમેટોસ છે એ 120 રૂપીસ પર કેજી સેલ થતા હતા માર્કેટમાં, 80 રૂપીસ પર કેજી, 100 રૂપીસ પર કેજી, તો એ ફાર્મર્સ તો એને વધીને 10 to 20 રૂપીસમાં સેલ કરે છે. તો આટલું બધું વેરિએશન શું કામ?
તો શું કરે છે કે આ લોકો જે ફાર્મર્સ પાસેથી બલ્કમાં પરચેસ કરી લે સાવ ઓછા પ્રાઇઝેથી, અને પછી વચ્ચે વચ્ચે એમાં ઇન્ટરમીડિયરીઝ એડ થતી જાય અને પ્રાઇઝીસ હાઈ થઈ જાય. તો માર્કેટમાં તો ટોમેટોઝના પ્રાઇસ બહુ હાઈ છે પણ ફાર્મર્સને કંઈ મળતું જ નથી. તો આને કહેવાય પેરેડોક્સ ઓફ પુઅર્ટી ઇન ધ મિડ્સ ઓફ પ્લેન્ટી, કે ખૂબ પ્રોડક્શન થાય છે ને તોય ફાર્મર્સ તો પુઅરના પુઅર જ છે. એટલે એવા ગુડ્સ કે જેની ડિમાન્ડ ઇનઇલાસ્ટિક છે, બમ્પર ક્રોપ થાય છે. એટલે શું થશે? બમ્પર ક્રોપ એટલે એક ઘરે ખૂબ પ્રોડક્શન થાય છે પણ એ લોકો પાસે ઘણા બધા લિમિટેશન્સ હોય છે. તો એવા ટાઈમે ફાર્મર્સ છે એ લોકો એમ જ કહે છે કે બમ્પર ક્રોપ છે ને એ લોકો માટે કર્સ છે, શ્રાપ છે, કે એક સાથે ખૂબ પ્રોડક્શન થાય ને તો એ લોકોએ બહુ લો પ્રાઇઝે આ જે રીચ હાર્વેસ્ટ છે એ લોકોને સેલ કરી દેવા પડે. The last point is determination of gains from international trade. યસ, ઇન્ટરનેશનલ ટ્રેડિંગ એટલે જ્યારે આપણે એક્સપોર્ટ કરતા હોય ત્યારે કેવી રીતે ઇન્ક્રીઝ થાય, ગેઇન થશે એને ડિટરમાઇન કરે, એટલે ઇન્કમ કેવી રીતે થશે. હવે તમે જ્યારે કોઈ પણ ગુડ્સનું એક્સપોર્ટ કરો છો ને ત્યારે જો એની ડિમાન્ડ ઇનઇલાસ્ટિક હશે ને ઇટ મીન્સ યુ કેન ચાર્જ હાઈ પ્રાઇસીસ. જો આપણે અહીંયાથી વીટ છે એ એક્સપોર્ટ કરીએ છીએ અમેરિકામાં, અને અમેરિકામાં વીટની ડિમાન્ડ છે ને એ ઇનઇલાસ્ટિક છે કે જો આપણી પાસેથી પરચેઝ નહીં કરે ને તો ચાલશે જ નહીં, તો આપણે વીટના પ્રાઇસીસ હાઈ ચાર્જ કરી શકીએ. ઇટ મીન્સ વેનએવર વી આર એક્સપોર્ટિંગ સર્ટેન ગુડ્સ એટ ધેટ ટાઈમ વી વિલ સી કે એ કોમોડિટીની ડિમાન્ડ છે એ ફોરેન કન્ટ્રીમાં ઇલાસ્ટિક છે કે ઇનઇલાસ્ટિક છે. જો ઇનઇલાસ્ટિક છે તો આપણે હાઈ પ્રાઇસ ચાર્જ કરી શકીએ, અને ઇલાસ્ટિક હોય એટ ધેટ ટાઈમ વી હેવ ટુ ચાર્જ લો પ્રાઇસીસ. બટ અગેન ઇમ્પોર્ટની વાત કરીએ તો ઇમ્પોર્ટ કરતા સમયે શું થશે? જો એક્સપોર્ટ કરીએ ને તો ફોરેન કરન્સી આપણી કન્ટ્રીમાં આવે, અને ઇમ્પોર્ટ કરીએ ને તો આપણે પે કરવું પડે. એટલે એક્સપોર્ટથી આપણને ઇન્કમ જનરેટ થાય, તો એટ ધેટ ટાઈમ હાઈ પ્રાઇસીસ ચાર્જ કરીએ ને તો વધારે ઇન્કમ જનરેટ થાય. પણ ઇમ્પોર્ટ કરીએ તો આપણે પે કરવું પડે. હવે આપણે અમેરિકાથી કોઈ વસ્તુને ઇમ્પોર્ટ કરીએ છીએ અને એની પ્રાઇસીસ હાઈ છે, શું કામ? કે એ વસ્તુ વિના આપણી કન્ટ્રીમાં ચાલવાનું જ નથી, તો જો એ આપણી માટે લોસ થાય. એટલે ઇન્ટરનેશનલ ટ્રેડિંગમાં એનું ગેઇન કેટલું થશે ને એ ડિટરમાઇન કરવા માટે થઈને આપણે પ્રાઇઝ ઇલાસ્ટિસિટીનો કન્સેપ્ટ છે એ યુઝ કરી શકીએ કે ફોરેન માર્કેટમાં જે ગુડ્સ છે આપણે ઇમ્પોર્ટ કરીએ છીએ કે એક્સપોર્ટ કરીએ છીએ એની ડિમાન્ડ ઇલાસ્ટિક છે કે ઇનઇલાસ્ટિક છે. એક્સપોર્ટના ટાઈમમાં ઇનઇલાસ્ટિક ડિમાન્ડ વિલ બી બેટર, એન્ડ ઇમ્પોર્ટના ટાઈમમાં ડિમાન્ડ ઇલાસ્ટિક હોય તો સારું. કારણ કે જો ઇમ્પોર્ટ કરીએ છીએ એની ડિમાન્ડ આપણી કન્ટ્રીમાં ઇલાસ્ટિક છે, તો અત્યારે જો ફોરેનમાં એની પ્રાઇસ હાઈ હશે ને તો આપણે એનું ઇમ્પોર્ટ છે એ પોસ્ટપોન કરી દઈશું કે અત્યારે ત્યાંથી આપણે ઇમ્પોર્ટ ગુડ્સ નથી કરવા, જ્યારે પ્રાઇસ એની રિડ્યુસ થાય ત્યારે આપણે ફોરેન કન્ટ્રીમાંથી એ ગુડ્સને ઇમ્પોર્ટ કરશું. સો આ વાત થઈ ગઈ એક્સપોર્ટ અને ઇમ્પોર્ટની એટ ધ ટાઈમ ઓફ ઇન્ટરનેશનલ ટ્રેડિંગ ઇન ડિટરમાઇનિંગ ધ gains out of the trading. So these are the points which expresses the importance of the concept of price elasticity of demand. In next session I am going to start income elasticity of demand. Thank you very much. See you all in our next session.